Hello students, today we are going to see about role of commercial bank. Before going into this topic, first we will revise about the last week topic. Okay, last week topic is commercial bank and its function. What do you mean by commercial bank? It is nothing but it is an institution which will give money to the small traders. That means small business people. Okay, and we have seen about the functions. How many types of functions are there? There are three types of functions of commercial bank: primary function, secondary function and other functions. Last week we have seen about elaboration of all these things. Okay, in this week we are going to see about role of commercial bank. It is nothing but vaniga vangigalin pangu. Okay, this week I have given a Tamil meaning for all those things. Okay, vaniga vangigalin pangu. It is nothing but for the business people how this commercial bank is ஹெல்பிங். அதோட ரோல், அவங்களோட பங்கு என்ன அப்படின்றத நம்ம இன்னைக்கு வந்து பார்க்க போறோம். ஓகேவா? இதுல ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பாத்தீங்கன்னா கேபிட்டல் ஃபார்மேஷன், செகண்ட் ஒன் இஸ் கிரியேஷன் ஆஃப் கிரெடிட், தேர்ட் ஒன் இஸ் சேனலைசிங் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ், ஃபோர்த் ஒன் இஸ் என்கரேஜிங் ரைட் டைப் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரீஸ், அண்ட் the fifth one is bank monetize debt, sixth one is finance to the government, seventh one employment generation, and the last one is bank promote entrepreneurship. Okay, now I'm going to explain one thing. Okay, first one is capital formation. The Tamil meaning is மூலதன உருவாக்கம். அப்படினா என்ன சொல்றாங்க? எப்படி அவங்களுக்கு அமௌண்ட் கிடைக்குது, எப்படி அந்த மூலதனம், கேபிட்டல் என்னது மூலதனம், அது எப்படி அவங்க சேகரிக்கிறாங்க. The thing is they will be collecting savings from the public people. Okay, the people will be depositing in that bank. By that way they are collecting capital. That is called as capital formation. And come to the second one, it is creation of credit, கடன் உருவாக்கம். Already I have told in the function that is nothing but giving loans and advances to the people. That means business people. That is called as creation of credit. அவங்க எப்படி வந்து கடன் உருவாக்குறாங்க, எப்படி அந்த பப்ளிக் கிட்ட இருந்து வாங்கின சேவிங்ஸை அடுத்தவங்களுக்கு எப்படி லோன்ஸ் அண்ட் அட்வான்சஸ் கொடுக்குறாங்க அப்படின்ற டாபிக் தான் என்னது கிரியேஷன் ஆஃப் கிரெடிட். அந்த தேர்ட் ஒன் இஸ் சேனலைசிங் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ், உற்பத்தி முதலீடு அப்படின்னு சொல்றாங்க. இட் இஸ் நத்திங் பட் ஃபார் டூயிங் பிஸ்னஸ். ஒரு ப்ராடக்ட் நம்ம உற்பத்தி பண்றதுக்கோ அது எப்படி அவங்க வந்து மணி சேகரிக்கிறாங்க, அதுதான் வந்துட்டு சேனலைசிங் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ். அவங்க எப்படி அந்த மணியை வந்து சேவ் பண்றாங்க அப்படின்றது தான் சேனல் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ். And the fourth one is encouraging right type of industries, சரியான தொழிற்சாலை ஊக்குவித்தல். அப்படின்னா என்னன்னா it is nothing but many people, one person will be doing proper business, right business they will be doing, and they will be earning more profit out of that. Okay, for that people, that person, the bank will give loan. That is called as encouraging right type of industries. They will be giving more money to that, loan and advance to that person, and by that money that person will be developing their business. And the fifth one is bank monetize debt, கடனை பணமாக்குகிறது. It is nothing but more people are getting loans from them. Okay, out of that they will be getting more interest from them. Okay, that is called as bank monetize debt. அவங்க கிட்ட கொடுத்திருக்க லோன் வச்சு இன்ட்ரெஸ்ட் மூலமா அவங்க என்ன பண்றாங்க, அதையே வந்து பணமா மாத்துறாங்க. That is called as bank monetize debt. Okay, next one is finance to the government, அரசிற்கு நிதி வழங்குதல். For example, one bank may be needed of money. Okay, so if the commercial bank is having more money means they will be giving loan to the another bank. That is called as finance to the government. And the seventh one is employment generation, வேலை உருவாக்கம். Okay, nowadays many people are seeking for a job. Okay, and they are coming to a conclusion better they can do a small business by themselves itself. For that purpose the commercial bank is providing loan to them. By that the employment will be developed. And at last the bank promote entrepreneurship. You all might have known what is meant by entrepreneurship. Okay, entrepreneurship is nothing but a person who is first person who is interested in starting a business. They are called as entrepreneur. யார் ஒருத்தர் வந்து ஒரு பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு காரணமா இருக்காங்களோ அவங்கள தான் என்னன்னு சொல்லுவோம், என்டர்பிரனர் சொல்லுவோம். என்டர்பிரனர்ஷிப் மீன்ஸ் யார் அதை செய்யறாங்களோ அவங்கள என்னன்னு சொல்லுவோம், என்டர்பிரனர்ஷிப்னு சொல்லுவோம். வங்கிகள் தொழில் முனைவோருக்கு ஊக்குவித்தல். யாரெல்லாம் பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலான்னு இருக்காங்களோ அவங்க எல்லாருக்குமே என்ன பண்ணுவாங்க, கமர்ஷியல் பேங்க் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க, லோன்ஸ் கொடுத்து ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. These are the role of commercial bank. Okay, once again I will say about the topic around. There are 8 types of role in commercial bank. They are capital formation, creation of credit,
channelizing of funds, encouraging right type of industries, bank monetize debt, finance to the government, employment generation, and at last is bank promote entrepreneurship. Now we are going to see about what is the difference between primary deposit and derived deposit. Okay, primary deposit is nothing but when a customer gives cash to the bank and the bank create a book debt in his name called a deposit. என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஒரு கஸ்டமர் வந்துட்டு ஒரு பேங்க்ல ஒரு இனிஷியல் பேமெண்ட் வச்சு ஒரு பேங்க் அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ணா அது பேர் என்னன்னு சொல்லுவோம், டெபாசிட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, தட் இஸ் கால்ட் as பிரைமரி டெபாசிட். ஓகே, நம்மளோட பேங்க் அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்றது பேர் தான் என்னன்னு சொல்லுவோம், பிரைமரி டெபாசிட். இந்த பிரைமரி டெபாசிட்ஸ், ஓகே, இந்த மாதிரி நிறைய பேர் டெபாசிட் பண்றதை வச்சுதான் என்ன பண்றாங்க, ஒரு சேவிங்ஸா வந்து பேங்க்கு கிடைக்குது. அதை வச்சுதான் அவங்க எல்லாருக்குமே லோன்ஸ் அட்வான்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் கொடுக்குறாங்க. ஓகே, ஹியர் வி ஆர் பேயிங் சம் இனிஷியல் அமௌண்ட் டு ஓபன் திஸ் டெபாசிட். ஓகே, ஹியர் derived deposit, when a deposit is created without there being any prior payment of equivalent cash to the bank, it is called as derived deposit. It is nothing but ஒரு பேமெண்ட் இல்லாமையே ஒரு அக்கௌண்ட் நம்ம ஓப்பன் பண்ணுவோம். ஓகேவா, இது வந்துட்டு நம்ம இனிஷியலா ஒரு பேமெண்ட் பண்ணா மட்டும்தான் நம்மளால பிரைமரி டெபாசிட்னு சொல்லுவோம். ஒரு பேமெண்ட்டுமே இல்லாம அவங்க, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்பெல்லாம் நவடேஸ் பாத்தீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அக்கௌண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்மால் அமௌண்ட் ஒரு 100 rupees அப்படி கொடுத்து கூட நம்ம சேவிங்ஸ் பண்ணலாம் இல்லையா. ஒரு சில இடத்துல பாத்தீங்கன்னா இனிஷியல் பேமெண்ட்டே இல்லாம ஒரு அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணுவோம். தட் இஸ் கால்ட் as derived deposit. Now we are going to see about non-banking financial institution. Okay, non-banking financial institution means பேங்க் இல்லாம, பேங்கோட ப்ராசஸ் எதுவுமே இல்லாம ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன் நடக்குது. ஓகே, ஃபினான்ஸ் வந்து கொடுப்பாங்க. உங்களுக்கு நிறைய இடத்துல பார்த்தீங்கன்னாக்கா பேங்க்ல பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ப்ராசஸ்லாம் நமக்கு இருக்கும். இந்த மாதிரி நான் பேங்கிங் ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்லாம் நமக்கு எந்த ஒரு ப்ராசஸுமே இருக்காது. ஒரு டெபாசிட்டர் ஹோல்டராக இருக்கணும், நம்ம அதில் அக்கௌண்ட் இருந்தால் தான் பணம் எடுக்க முடியும், அந்த மாதிரி எதுவுமே இருக்காது. ஓகே, தட் இஸ் கால்ட் as நான் பேங்கிங் ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன். இன் ஷார்ட் ஃபார்ம் we will say as NBFI. Non-banking financial institution is nothing but it is an financial institution that does not have full license and it is not supervised by the central bank. என்ன சொல்றாங்கன்னா, பேங்க்னு ஒரு பேங்க்குலாம் வந்து ஒரு லைசன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க சென்ட்ரல் பேங்க். இந்த பேங்க் வந்து நிர்ணயிக்கப்பட்டது, இந்த லைசன்ஸை வச்சு அவங்க ஒரு பேங்க் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இந்த மாதிரி நான் பேங்கிங் ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்க்கு எல்லாமே லைசன்ஸே கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க. ஓகே, எல்லா பேங்க்குக்குமே வந்து சென்ட்ரல் பேங்க் தான் வந்துட்டு லைசன்ஸ் கொடுப்பாங்க. ஆனா இந்த ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன் வந்து அந்த மாதிரி லைசன்ஸ் எதுவுமே சென்ட்ரல் பேங்கால கொடுக்கப்பட்டிருக்காது. தட் ஆல் திங்ஸ் ஆர் ஆல் த ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன் கம்ஸ் அண்டர் நான் பேங்கிங் ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் அண்ட் they will not carry banking business. They are the institution which undertake borrowing and lending. அவங்க பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு பேங்கிங் ப்ராசஸுமே இருக்காது. டெபாசிட் பண்ணணும், இப்போ ஜுவல்லரி லோன் கொடுக்குறோம், அந்த மாதிரி வந்து பேங்கிங் ப்ராசஸ் இருக்கும் இல்லையா. பேங்க் புக் இருக்குது, பாஸ்புக் இருக்குது, அதோட டெபிட் கார்டு, ஏடிஎம் கார்டு எதுவுமே இல்லாமல் பேங்கிங் ப்ராசஸே இல்லாமல் இருக்கிறது பேர் தான் நான் பேங்கிங் ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன். ரெண்டே விஷயம் மட்டும் தான் அந்த நான் பேங்கிங் ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷனில் என்ன இருக்கும், they will borrow and lend. ஒருத்தவங்க கிட்ட இருந்து வாங்கி, இப்போ சேவிங்ஸ் மாதிரி மியூச்சுவல் ஃபண்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சில பேர் சேவ் பண்ணி அவங்க கிட்ட இருந்து இப்போ கடனா, இப்போ நகை எடுத்துட்டு போய் கொடுத்தனா அந்த நகைக்கான பணம் நமக்கு கொடுப்பாங்க இல்லையா. அந்த மாதிரி they will do only two process, that is borrowing and lending. Only two process is involved in non-banking financial institution, that is borrowing and lending. For example, mutual fund, chit funds, etc. மியூச்சுவல் ஃபண்ட் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, நிறைய பணம் வச்சிருப்பாங்க, அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அதிகமான இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு வந்து வெளியில எல்லாருக்குமே கடன் கொடுப்பாங்க. தட் இஸ் கால்ட் as நான் பேங்கிங் ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன். Now we are going to see about the classification of non-banking financial institution. Okay, under this there are two types, stock exchange and other financial institution. Okay, it is nothing but it is a place where or will buy a company share. ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச்னா என்னன்னா, நிறைய பேர் இப்போ சொல்றாங்க இல்லையா, பங்குச்சந்தை நிலவரம் இந்த மாதிரி இருக்கு, அந்த மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு நியூஸ்ல டெய்லி இங்க கேட்டிருப்பீங்க. அதாவது ஷேர்ஸ் வந்து ஒரு கம்பெனியோட ஷேர்ஸை வாங்குற இடத்துக்கு பேர் என்னன்னு சொல்லுவோம்னா ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச். அதுவுமே பார்த்தீங்கன்னாக்கா எந்த பேங்க்கோ எதுவுமே எதோட கைடன்ஸோடையும் இல்லை, அது ஒரு நான் பேங்கிங் ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன். அங்கே நம்ம போவோம், பணம் கொடுப்போம், ஷேர்ஸ் வேணும்னா வாங்குவோம், இல்லை வேணான்றவங்களும் அங்கே விற்பாங்க. தட் இஸ் கால்ட் as ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் அதர் ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன். It is a place
where all will borrow money. Okay, எல்லாருமே வந்து ஒரு இடத்துல பணம் வாங்குறதோ கொடுக்கறதோ இந்த மாதிரி பண்றது இடம் பேர் என்ன சொல்லணும்னா அதர் ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா? எக்ஸாம்பிள் ஃபினான்ஸ் கார்பரேஷன், இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி, இஷ்யூ ஹவுசஸ், சிட் ஃபண்ட்ஸ். இங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இப்போ இன்சூரன்ஸ் கம்பெனியில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஃபுல் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவோம், நம்மளோட மணியை வந்துட்டு இன்வெஸ்ட் பண்ணுவோம். அது வந்து எந்த பேங்க்குக்கு கீழேயும் கண்ட்ரோல்லையோ எந்த லைசன்ஸுமே இல்லாமல் தான் இருக்கும் இல்லையா? அது இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி, இன்சூரன்ஸ் ரெகுலேட்டரி சிஸ்டம் ஆக்ட் மாதிரி தான் வரும். ஆனால் வந்து எந்த பேங்க்கு கீழேயும் இருக்காது. இது பேர் தான் என்ன சொல்லுவாங்க, அதர் ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன். கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் நான் பேங்கிங் ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன் இஸ் 2 types. There are stock exchange, other financial institutions. Stock exchange என்னன்னு சொல்லியிருக்கேன், ஒரு கம்பெனியோட ஷேர்ஸை வாங்கி விற்கிற இடம் பேர் என்னன்னு சொல்லுவோம், ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சுன்னு சொல்லுவோம். அதர் ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷனா எங்கே ஒருத்தர் போய் மணி இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதோ, பாரோ பண்ணுறதோ, இங்கே லோன்ஸ் கொடுக்கறதோ, லோன் வாங்குறதோ, அந்த இடம் பேர் என்னன்னு சொல்லுவோம், அதர் ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, in this topic we have seen about 3. Okay, in this class we have seen about 3 topics. What are they? The first one is role of commercial bank, and the second one is non-banking financial institution, and in the earlier topic we have seen about the deposits, primary deposits and derived deposits differences. Okay, let us continue the next topic in central bank.